Wellness Group, a forum to discuss any issues and counseling done by the students among themselves. The Women Welfare Center and the Women Empowerment Cell have been carrying out such activities and social activities like orphanage visit and field trips efficiently, empowering them with entrepreneurial insights. Women suffering from abuse often feel bad about themselves. They feel guilty. They feel ashamed. They may develop eating or sleeping disorders or feel constant fatigue due to tension in the relationship. Many victims of abuse feel depressed, anxious, angry, confused, even to suicidal. According to a global poll conducted by Reacher, India is the fourth most dangerous country in the world for women. Women empowerment means emancipation of women from the vicious grips of social, economical, political, caste, and gender based discrimination. Education is the most important and indispensable tool for women empowerment. It makes women aware of their rights and responsibilities. Educational achievement of women can have ripple effects for the family and across generation. Now it is time to ask for help. Help is just a phone call, and all our students, mostly all the girl students, have our numbers. All the women empowerment cell faculties number. So help is just a phone call. They can contact me at any time for their problem inside and outside the college. Only revolution brings changes in a day, but reformation takes its time. The idea of women empowerment might sound hard by heart, but by the inch it is just a cinch. A tribute to all women who are the strength of life, the inspiration at her work, the mystic in society, the leader of love, our beloved secretary, Madam Dr. C.A. Vasuki, who has been a moral boost to all of us. I personally thank her on behalf of the Women Empowerment Cell, Kongunadu Arts and Science College, for her support in all our endeavors. And now I think it's time to, I feel so proud to hand over the session to Dr. Amsaveni, Department of Biotechnology, to proceed the session. Thank you. Thank you so much, ma'am. As a convener of Women Empowerment Cell of Kongunadu Arts and Science College, you have highlighted all the activities of Women Empowerment Cell, and you have taken all the initiatives to organize the many programs for the benefit of students. Thank you, ma'am. Thank you for your nice words. Dr. Sumati, ma'am, shall we start, ma'am? We shall proceed. Okay, ma'am. Dr. Amsaveni? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I think Madam is online. Okay. You after a brief introduction, you hand over the session to Madam. Yes, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Participants, please mute your mic. Bone structure during Yes, thank you. அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். மகளிர் மேம்பாட்டு மையம் கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கோவை சார்பாக இணையவழி கருத்தரங்கிற்கு அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். ஒரு பெண் மலரை விட மென்மையானவள், தேனை விட இனிமையானவள், பூமியை விட பொறுமையானவள், கங்கையை விட புனிதமானவள், மயிலை விட அழகானவள், சூரியனை விட பிரகாசமானவள், நவரத்தினத்தை விட மதிப்பானவள். இத்தகைய பெருமைக்குரிய பெண்களை எப்பொழுதும் வணங்கி போற்றுவோம். நான் முனைவர் அம்சவேணி, கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்நிகழ்வை தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நம்மிடையே இன்று மிகப்பெரிய பேச்சாளர் முனைவர் குரு ஞானாம்பிகா அம்மா அவர்கள் இணைந்துள்ளார்கள். அம்மா அவர்கள் இன்று பெண் எனும் பேராற்று என்ற தலைப்பில் நம்மிடையே உரையாட உள்ளார்கள். அம்மா அவர்களை வணங்கி அவர்களின் அனுமதியுடன் எனது வரவேற்புரையை ஆங்கிலத்தில் தொடர்கிறேன். நன்றி. On this happy occasion, I would like to pay my deep sense of gratitude to our beloved President Dr. M. Aruchami sir for his blessings and support in all our efforts.
I feel happy to welcome our guiding star and Iron Lady, Madam Dr. C.A. Vasugi ma'am, and I render my welcome to our respected Principal Dr. M. Lakshmanasamy sir, our Chief Executive Officer Dr. V. Chinnasamy sir, Dean R&D Dr. S. Paulsamy sir, and Dean Academics Dr. S. R. Madan Shankar sir. And I offer my special welcome to our today's chief guest, Dr. S. Gurunyanambika ma'am, Assistant Professor in Tamil, Avinash Lingam University, Coimbatore, who is here to share her views on the topic Pen Enum Peratril. We welcome you ma'am. I offer my welcome to our ever-supporting women, Dr. R. Sumati, Convener, Women Empowerment Cell, as well as the convener of this webinar. We welcome you ma'am. I dedicate my welcome to all the members of Women Empowerment Cell of Kongunadu Arts and Science College, and I wholeheartedly welcome all the participants who have joined this webinar. With this note, now I take this opportunity to give a brief introduction to our today's chief guest and the most eminent speaker, Dr. S. Gurunyanambika ma'am. Ma'am is currently working as Assistant Professor in the Department of Tamil, Avinash Lingam University, Coimbatore. Ma'am has about 16 years of teaching experience, and she has published 168 articles in national and international conferences. Ma'am acted as chairperson and resource person at various national and international conferences. She has published around 10 books, and a few to mention are Tamil Valam, Asarakovai Iniyavai Narpadi Eliya Urai, Inna Narpadi Eliya Urai, Yamarinda Moligalile, Yamarinda Pulavarile, Arupadai Alagan. She has organized national level workshops as well as seminars. Ma'am has participated in programs conducted by All India Radio, Koda FM and Rainbow FM. She also participated in TV programs like Kalyanamalai Pattimandram in Sun TV and programs organized by Jaya TV, Raj TV, KTV, Podigai TV and Mega TV. Ma'am was a convener for Fine Arts and Humor Club at Sri Kalishwari College, and she was a member at various universities, committee member in Research Committee at Tamil University, Tanjavur. She is a member in Publication Committee since 2004 at Sri Kalishwari College, and member in Fine Arts Committee at St. Joseph's College, Trichy during 2011, and she is a member in Communication Skills Committee at Avinash Lingam University. She is a member in Editorial Board, member of Board of Studies at Avinash Lingam University, NSS Program Officer, Value Added Course Faculty Coordinator at Avinash Lingam University, Coimbatore, and RRC member at Avinash Lingam University, Coimbatore. Her awards include Sadhanai Chemmal, Kadai Aayvuch Sudar, Kavi Manichudar, Urai Tamiloli, Kavi Sudar, Sendamil Agam, Sendamil Sudaroli. With this brief introduction, may I request our chief guest, Dr. S. Gurunyanambika ma'am, to take over the session. Ma'am, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் மேம். கேக்குதுங்களா? கிளியரா இருக்குங்களா? கிளியரா இருக்குங்க மேம். வணக்கம் மேம். மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த கொங்குநாடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் மகளிர் மேம்பாட்டு மையம் இந்த இக்கட்டான சூழலில் கூட இணையத்தின் வழியாக மிக சிறப்பானதொரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. இது போன்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கான அனுமதியை கொடுத்து அவர்களுக்கான உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிற இந்த கல்லூரியின் செயலாளர் திருமதி வாசுகி மேடம் அவர்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மகளிர் மேம்பாட்டு மையத்தினுடைய பொறுப்பாளராக மிக திறம்பட செயலாற்றி கொண்டிருக்கிற முனைவர் சுமதி பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் மிக அழகானதொரு தொகுப்புரையை இப்போது வழங்கி சிறப்பித்திருக்கிற பேராசிரியை அம்சவேணி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்விலே பார்வையாளர்களாக இங்கே இணைந்திருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமா நாம இப்போ எல்லாம் இணையத்தின் வழியாக தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்திட்டு இருக்கோம்.
இதுல ஒரு பெரிய வசதியும் இருக்கு, ஒரு டிராபேக்கும் இருக்கு. வீட்டுல இருந்துட்டு நிச்சயமாக இது மாதிரியான நிகழ்ச்சி எல்லாம் கல்லூரியில ஒரு ஒரு அமைப்பின் கீழே இருந்து ரொம்ப சரியான இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம கவனித்த நிலை மாறி இன்னைக்கு குடும்பத்தினரோடு நம்ம நினைச்ச நேரத்துல அப்படியே சௌகரியமா உட்கார்ந்துக்கலாம். நமக்கு குழந்தைங்க பக்கத்துல இருந்து அவங்க கூட விளையாடிக்கலாம். நிறைய விஷயம் இருக்கு. நமக்கு பிடிச்சத சாப்பிட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணிட்டே ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் இந்த ஜென்மத்துல இப்ப மாதிரி எப்பயுமே கிடைக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ஒரு சின்ன டிராபேக்கா எங்களை மாதிரியான பேச்சாளர்கள்லாம் உணர்ற விஷயம் என்னன்னா, உங்களை எல்லாம் நேர்ல பார்த்து நீங்க உங்ககிட்ட அந்த உயிர் துடிப்போடு பேசுற அந்த உணர்வு கொஞ்சம் மிஸ் ஆறதுனால, ஒருவேளை என்னுடைய பேச்சினுடைய சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சு போகாம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை குறைஞ்சு போனா கூட நீங்க பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு, பெண்களை பத்தி ஏன் பெண் எனும் பேராற்றல் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்தேன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு இவங்க சுமதி மேடம் சொல்றதுலயும் தொகுப்பாளர் சொல்றதுலயும் நிறைய பெண்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஏற்றம் பத்தி சொன்னாங்க. நிறைய படிச்சிருக்காங்க. இந்த கல்விங்கிறது பெண்களை மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு. பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி அவர்களுடைய பயணம் தொடங்கி இருக்கு. பல்வேறு துறைகள்ல அவர்கள் முத்திரை பதித்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் தாண்டி இத்தனைக்கு பிறகும் ஒரு கேள்விக்குறியோடு நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு. ஆண்களா பெண்களா? இப்ப கூட நேற்றைக்கு வந்த அரசினுடைய உத்தரவின்படி 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எல்லாரும் தேர்ச்சினோடனே நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா, பெண்களுக்கு நிகராக ஆண்களும் எல்லோரும் தேர்ச்சி பெற்று விட்டார்கள்ங்கிற அளவுக்கு பெண்களுடைய வளர்ச்சி, அவர்களுடைய உயர்வு, அவர்களுடைய அறிவினுடைய ஆற்றல்ங்கிறது இந்த சமூகத்திலே மிகப்பெரிய அளவில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதெல்லாம் கடந்து கூட பெண்கள் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய பேராற்றல் இன்றைக்கும் உணரப்பட்டிருக்கிறதா? உலக அளவில் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் நிறைய நடந்துட்டே தான் இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் சமீபத்துல நீங்க இதுல பெரும்பான்மையானோர் பார்த்திருப்பீங்க. பொன்மகள் வந்தாலும் ஒரு திரைப்படம் கூட பெண் குழந்தைகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலையில நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய ஆற்றலை பற்றி, ஏன்னா இந்த சமுதாயம் அவர்களை எந்த இடத்துல இருந்து இன்னைக்கு எந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அவர்களுடைய எந்த பகுதியிலிருந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிமுகத்தோட இந்த உரையை நான் தொடர்ந்து வழங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தான் சொல்லுவார், மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா, பெண்ணா பிறக்கணும்னா மிகப்பெரிய தவம் செய்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். இவர் சொல்லப்பட்ட காலத்துல எல்லாம் கூட பெண்கள் எந்த அளவிற்கு உயர்வான இடத்தோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியாது. ஆனா அவர் ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நம்ம படிச்ச வரலாறு வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்துலதான் பெண்கள் இன்னைக்குதான் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கோம், எல்லாம் படிக்க வெளியில வந்திருக்கோம், இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா வேத காலத்துக்கு முன்பாகவே பெண்கள் ரொம்ப பெரிய வளர்ச்சி நிலையில இருந்திருக்காங்க. ஆண்களுக்கு சமமாக வாத திறமை உடையவர்களா இருந்திருக்காங்க, எழுத்து திறமை உடையவர்களா இருந்திருக்காங்க. வேதங்கள்லாம் ஆண்கள் படிச்சாங்கன்னா சமமாக படித்தவர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. மைத்ரேயி, கார்கி அப்படின்னு சில பெண்களை எல்லாம் ஒட்டுமொத்த இந்திய சரித்திரமே அடையாளப்படுத்துகிறது. ஆனா அதே சமயத்துல அந்த காலகட்டத்துல மனுநீதி சாஸ்திரம்னு சொல்லி ஒரு நூல், சொல்ல போனா ஒரு சட்ட நூல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சமூகத்துக்கு சில விஷயங்களை அது என்ன சொன்னதோ அதுபடிதான் நடக்கணுங்கிற விதிகளோடு எழுதப்பட்ட ஒரு நூல். அந்த நூல்ல பெண்களை பற்றி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஏராளமான தகவல்கள்ல ஒரு 2-3 நான் சொன்னேன்னா பெண்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே வழக்கமா கேள்விப்பட்டதான், காலமா ஒரு தந்தையினுடைய பாதுகாப்பு, அப்புறம் கணவனுடைய பாதுகாப்பு, பிறகு பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்பின் கீழே கண்டிப்பாக பெண்கள் இருக்கணும். அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய கணவன் அந்த பொண்ணு கூட ஒரு ஆண் பிறந்திருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுமா. ஒருவேளை அவ கூட ஆண்மகன் யாரும் பிறக்கல, அண்ணனோ தம்பியோ இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்யக்கூடாது. ஒருவேளை திருமணம் செஞ்சா இவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்காது, நரகத்துக்கு போவான். ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஒரு ஆணோட பிறக்கலங்கிற அளவுக்கு பெண்ணுடைய நிலைங்கிறது ரொம்ப தாழ்வா இருந்துச்சு. அடுத்தது கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா, அந்த பெண் எவ்வளவுதான் நல்லா கவனிச்சாலும் அவன் ரொம்ப கொடுமைக்காரனா இருந்தாலும் அந்த கொடுமைக்காரன் அவளுக்கு தெய்வமாதான் இருக்கணும், தெய்வமாதான் அவ அவளுடைய கணவனை வழிபாடு செய்யணும். ஒருவேளை தன்னுடைய கணவனை வழிபாடு செய்ய தவறினால் அந்த பொண்ணை
பொது இடத்துல நாய்க்கு உணவாக போடுவார்களாம். எவ்வளவு ஒரு கொடுமையா, ஒரு பொண்ணை வந்து பொண்ணா, ஒரு உயிரா, சக மனுஷியா எல்லாம் பார்க்கவே இல்லை அன்னைக்கு. அப்படி ஒரு காலகட்டம் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பழைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் நிறைய, நம்ம இலக்கியம் அப்படிங்கிறது வெறுமனே கற்பனை மட்டும் கிடையாது. அந்த பாடல்களோட சேர்க்கக்கூடிய அழகியலும் இலக்கிய சுவையும் மட்டும் கிடையாது, நிறைய வாழ்க்கை பதிவுகளையும் சேர்த்தேதான் கொடுத்திருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். தமிழ்ல நான் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அதனுடைய அடிப்படையிலேயே பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். தமிழ் இலக்கியத்துல பாத்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் தெரியும் எல்லாருக்குமே. நீங்க இங்க மாணவிகள் இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். பழைய தலைவன் தலைவி அப்படின்னு சொல்லி சில பாடல்கள்லாம் நீங்க படிச்சுதான் கடந்து வந்திருப்பீங்க. சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பெண்ணடிமைத்தனத்தை ஒரு சின்ன உங்களுக்கு சான்று சொல்றேனே. ஒரு ஹீரோயின் வச்சுக்கோங்க, கதாநாயகி அப்படின்னா தலைவின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நிறைய 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 வேறு பெயர்கள் இருக்கும். எப்படின்னா அவளை வந்து காதல் பரத்தைன்னு ஒரு பெயர் சொல்லுவாங்க, காம கிழத்தின்னு ஒரு பெயர் சொல்லுவாங்க. அதாவது திருமணம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி. ஆனா இந்த பெண்களை தேடி செல்லக்கூடிய ஆணுக்கு ஒரே ஒரு பெயர் தான் உண்டு, தலைவன். அவன் என்னைக்குமே ஹீரோ மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு கலித்தொகைன்னு ஒரு இலக்கியம் உண்டு. அந்த இலக்கியத்துல ஒரு ஒரு பொருளுக்கு சமமாக பெண்களை பார்த்திருக்கிற பார்வை தெரியும். ஒரு அம்மா வந்து தேடி போவா, தன்னுடைய பெண் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவா. கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவ எங்க போனான்னு தெரியாது, செவிலி தாய் தேடி போவா. போகும்போது அங்க ஒரு பெரியவர் பாப்பாரு, நீ எதுக்குமா தேடி போற? இப்ப மலையில வந்து சந்தனம் கிடைக்குதுன்னா அந்த சந்தனம் மனம் வந்து மரத்துக்கு சொந்தம் கிடையாது. கடல்ல முத்து கிடைக்குதுன்னா அந்த முத்து வந்து யார் போட்டுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளா அவர் சொல்லுவாரு. அப்போ ஒரு பொருளுக்கு சமமாக பெண்களை பார்த்தது, அதுதான் இன்னைக்கு நுகர்பொருள் கலாச்சாரத்துல வந்து பெண்களை வந்து பொருளாக மையப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய நம்ம விளம்பரங்கள் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். இன்னைக்கு வரைக்கும் அவளுடைய உடல் ரீதியாக பார்க்கிற பார்வைதான் இன்னைக்கு தொடங்குது அப்படின்னு சொன்னா ஆரம்ப காலத்திலேயே அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அதுக்கு அடுத்து வந்து நீதி இலக்கிய காலம்னு ஒரு காலம் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. திருக்குறள்ல இருந்து 18 நூல்களை எழுதிய அந்த காலத்தை தான் நீதி இலக்கிய காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வள்ளுவரும் என்ன சொல்றாரு? தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழுதல்வான் பெய்யென பெய்யும் மழை. தெய்வத்தையே அவ வழிபாடு செய்ய வேணாம், தன் கட்டிய கணவனை தொழுதானா போதும், அவனை சாமியா கும்பிட்டானா போதும், மழை பெய்யினா பெஞ்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெண்ணுடைய கற்பு அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கான ஒரு இலக்கணத்தை கொடுத்தாங்க. அதற்கு பிறகு காப்பிய இலக்கியம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு சிலப்பதிகாரமா இருக்கட்டும், மணிமேகலையா இருக்கட்டும், மத்த அந்த 5 காப்பியங்கள்லாம் விட்டுருங்க. இந்த 2 தான் ரொம்ப முக்கியமான காப்பியங்கள். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கான பெரிய அளவிற்கான ஒரு ஒழுக்க வரையறையோ இல்ல அவர்கள் ஆண்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற எந்த எல்லையோ கட்டுப்பாடோ வரம்போ எதுவுமே கிடையாது. நீங்க அரசனுடைய மனைவியில இருந்து கண்ணகியா இருக்கட்டும், மாதவியா இருக்கட்டும், ஒவ்வொருத்தரும், கோப்பெருந்தேவி பாண்டியனுடைய மனைவி, கணவன் இறந்த உடனேயே அவளும் இறந்து போயிடுவா. அந்த நிமிஷமே அவளும் செத்து போயிடுறா. அவளுடைய கற்பு தலை கற்பு நாங்க, ஏன்னா இறந்த உடனே இந்த மண்ணுல வாழல. அதுதான் நம்ம ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா உடன்கட்டை என்ற சமூக பழக்கமாவே மாறி போச்சு. கணவன் இறந்த பிறகு பெண் வாழக்கூடாது, வாழவே முடியாது, இந்த சமூகம் அவங்கள வாழ வைக்கவே இல்லை. அதுக்கு பிறகு கண்ணகியினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது கணவன் எவ்வளவு பெரிய தப்பு செய்துட்டு வந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு கடைசியில வாழணும்னு சொல்லும் பொழுது மெல்லமா அப்படியே கூட்டிட்டு போய் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான அவளுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் தன்னுடைய கணவனுடைய அவனுடைய சுய மகிழ்ச்சிக்காக தொலைத்தவள். அதுக்கு பிறகு மாதவின்னு பார்த்தோம்னா மாதவியும் அப்படிதான். மாதவியும் ஒரு கணிகையர் குலத்துல பிறந்தாலும் கூட ஒரு கோவலனுக்காகவே வாழ்ந்து, கோவலன் இறந்த பிறகு அவளுக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது, துறவு வாழ்க்கையை தேடி செல்லக்கூடிய நிலை. இந்த 3 பெண்களையும் உயர்வு செய்தாலும் கூட இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அடிமைப்பட்ட ஒரு பெண் சமூகம் இருந்திருக்கு. பக்தி இலக்கிய காலம்னு சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தேவார பாடல்கள், திருவாசக பாடல்கள், சைவமாக இருக்கட்டும் வைணவமாக இருக்கட்டும், இந்த மண்ணுல வந்து சமணமும் பௌத்தமும் தழை தோங்கிய காலத்துல இந்த சைவமும் வைணவமும் மறுபடியும் ஒரு மறுமலர்ச்சி பெற்று வரக்கூடிய ஒரு காலம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள், ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன். காரைக்கால் அம்மையார் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப புகழ் பெற்ற நாயன்மார்கள்ல ஒரு பெண்மணி. இன்னைக்கும் கோவில்கள்ல எல்லா நாயன்மார்களும் நின்ற நிலையில இருந்தாங்கன்னா அவங்க மட்டும் அமர்ந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதையை சைவ சமுதாயம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்குன்னு சொன்னாலும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட இல்லற வாழ்க்கையில அவங்க எப்படி அடிமையாக இருந்தாங்க அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா,
அவங்களுடைய கணவன் அவங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே காரைக்கால் அம்மையார், அவங்களோட பேரு புனிதவதியார். சின்ன வயசுல இருந்தே சிவபெருமான் மேல பக்தி. அவங்க திருமணமான பிறகு அதே பக்தி தொடருது. கணவன் வந்து ஒரு கடை வச்சிருக்கான், அவன் ஒரு வணிகன். கடையில இருந்து ஒரு 2 பழம் கொடுத்து விடுறான், மாங்கனி கொடுத்து விடுறான். வீட்டுல இந்த அம்மா வச்சிருக்காங்க. அந்த நேரத்துல ஒரு சிவனடியார் வரும்போது அதுல ஒன்ன எடுத்து பரிமாறிடுறாங்க. வந்த கணவன் கேக்குறான், எனக்கு ஒரு பழம் கொடுனோடனே ரொம்ப சுவையா இருக்கு, இன்னொரு பழத்தை கொண்டு வான்னு சொல்றான். இந்த அம்மா கணவன் கேட்டா இல்லன்னு சொல்றதான்னு சொல்லிட்டு உடனடியா சிவபெருமான்கிட்ட வேண்டுறாங்க. மேல இருந்து மாங்கனி வருது. இவ்வளவு சுவையான ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டதே இல்லையேன்னு சொல்லும்போது இந்த அம்மா உண்மையை சொல்றாங்க. எங்க நீங்க திரும்ப வந்து அந்த மாங்கனிய கடவுள்கிட்ட இருந்து வாங்கினியா, எங்க திரும்ப முன்னாடி ஒரு தடவை வாங்கணும்னே மறுபடியும் அதே மாதிரி சிவனை நோக்கி அவங்க வணங்கும் போது மறுபடியும் ஒரு மாங்கனி கிடைக்குது. அப்பவே அவன் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறான். இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணோட நான் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்லவே இல்லை. இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு புனிதவதின்னு பேர் வைக்கிறான். இன்னைக்கும் பாருங்க, ஒரு காதலித்து கைவிடப்பட்ட ஒரு பெண்ணை திரும்ப வந்து அவன் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டானா அவனுடைய குழந்தைக்கு காதலியினுடைய பெயரை நினைவா வைக்கிறத நம்ம நிறைய பாக்குறோம்னா அதுக்கு முதல்ல ஒரு அச்சாரம் இட்டவனே இந்த அவன் பேர் பரமதத்தன், காரைக்கால் அம்மையாருடைய கணவன். அதுக்கப்புறம் இந்த பூமியில பெருசா வாழவே முடியாது, இந்த இளமையோடு வாழ முடியாதுன்னு அந்த அம்மா தன்னுடைய தசையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எலும்பு வடிவமாகவே மாறி சிவபெருமானை தரிசிக்கிறதுக்கு இமயமலைக்கு போறதாக புராண கதைகள்னு சொல்லுது. இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பார்த்தா அப்ப பெண்களுக்கு என்ற வாழ்க்கை எங்க இருந்திருக்கு? அதுக்கு பிறகு சிற்றிலக்கியம்னு ஒரு இலக்கியம். அதுல வந்து ஒரு அரசனோ அல்லது கடவுளோ ஊர்வலம் வந்தா கூட பெண்கள் தான் அந்த ஆண்களை ரசிப்பார்கள். அந்த பெண்களையும் வரிசைப்படுத்துறாங்க. சின்ன வயசு பொண்ணுல இருந்து பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அறிவை, தெரிவை, பேரிளம் பெண்ணுன்னு ஒரு நடுத்தர வயசு பெண் வரைக்கும் ஆண்களை பார்ப்பதிலே ஒரு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார்கள். ஆண்களுக்கு இது எத்தனை ஆண்கள் எத்தனை தவறுகள் செய்தாலும் அது அவங்களுக்கான உரிமை. பெண்கள் ரசனை ரீதியாக செய்யக்கூடிய செயல் கூட அவர்கள் மீது சுமத்தப்படுகிற குற்றம். இப்படிதான் இலக்கியங்கள் சொல்லி கொடுத்திருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கியம் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு தளமாக இருக்கு. இப்போ ஒரு 2 தலைமுறைக்கு முன்னாடி இங்க எத்தனையோ பேராசிரியர்கள் இருப்பீங்க, குழந்தைங்க இருக்கீங்க. உங்களோட பாட்டி காலத்துல எல்லாம் கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு படிப்பு எந்த உரிமையும் கிடையாது, படிக்கவே போக முடியாது, வெளியில எழுத்துரிமை கிடையாது, எந்த விவரமுமே தெரியாது. அந்த அடுப்பங்கரையில கறி பிடிச்சு அந்த சுவருக்கு நடுவுல பால் கணக்குக்கு கோடு போடுறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய எழுத்துரிமை. கதவுக்கு பின்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கைதான் அவங்களோடது. இன்னைக்கு இணையத்துல இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து இருக்குமே, இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு முன்னாடி மனிதர்களை பார்க்கக்கூடிய உரிமையே அவங்களுக்கு கிடைக்கல. கதவுக்கு பின்னாடி பதில் சொல்லணும், அதுவும் யாருக்குன்னா வெளியில போறவங்க வரவங்களுக்கு கிடையாது, வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு. தன்னுடைய கணவனுடைய முகத்தை தவிர வேறு யாரையும் பார்ப்பதற்கான உரிமையே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படல. அதுக்கு பின்னாடி நம்ம இன்னும் இந்திய அளவுல பாத்தீங்கன்னா பெண் அடிமைத்தனம்ங்கிறது ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு. பெண்களுக்கு தான் எல்லா விதமான கொடுமைகளும் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்துச்சு. அவளுடைய கணவன் இறந்து போனா மறுமணம் செய்யக்கூடிய உரிமை அவளுக்கு கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் சின்ன குழந்தை திருமணம் இருந்துச்சு. அந்த சின்ன குழந்தையில ஒரு 5 வயசுல அந்த குழந்தை விதவையாச்சுன்னா அந்த குழந்தை 80 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தா அந்த 80 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை விதவையாவே வாழ்ந்து செத்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய பழக்கம். ஒரு சின்ன குழந்தைய 80 வயசு பெரியவருக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப கொடுமையான ஒரு முறை. இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருந்துச்சு. ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இல்லைன்னா அந்த பெண் மேல இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சமூக கொடுமைகள் வீடுகள்ல சுத்தி சூழ்ந்து நடந்துகிட்டேதான் இருக்கு. ஒரு பெண் வந்து ஒரு விரும்பியவனை கல்யாணம் பண்ணா அவளுக்குதான் ஓடி போனவன் பேரு. ஒரு பெண் வந்து ஆணை விட்டு கொடுமை தாங்காம வீட்டுக்கு வந்து வாழ்ந்தான்னு சொன்னா அவளுக்குதான் வாழா வெட்டின்னு பேரு. ஒரு பெண் வந்து தனியா வாழணும்னு நினைச்சா அவளுக்கு பேரு திமிரு புடிச்சவ அப்படிங்கிற ஒரு பேரு, விவாகரத்தானவன் பேரு, விதவைங்கிற பேரு, மலடிங்கிற பேரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் பெண்கள் மீது கொடுக்கக்கூடிய குடும்பத்தில இருந்து சமூகம் வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லயும் பட்ட பெயர்கள் பெண்களுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த சமூகத்துல இந்தியா முழுக்க நடக்குது. ஆனா நம்முடைய சமூகத்துல 2 ஆண்கள், மகாகவி பாரதியாரும் தந்தை பெரியாரும், இந்த 2 பெரிய ஆண்கள் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ அவங்களாலதான் இந்த மாற்றம் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் யோசனையா கூட இருக்கலாம். அவங்களாலதான் வந்துச்சா அப்படிங்கிறது கூட. ஆனா உண்மையிலேயே அவர்களால் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்கு நம்முடைய தமிழகத்துல. மகாகவி பாரதி சொல்லும்போது
பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன், மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல் மாதர் அறிவை கெடுத்தார். அன்னைக்கு இருந்த காலத்துல பெண்களுக்கு அறிவு இருந்ததுன்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும். ஏன்னா பெண்கள் படிச்சாங்கன்னு சொன்னா உலகமே அழிஞ்சு போயிரும் சொல்லி இருந்த காலகட்டம் அது. உலகமே இடிஞ்சு போயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த காலகட்டத்துல பாரதி ஆணித்தரமாக சொன்னா, பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன், மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார். அவளுக்கான உரிமைகள் எல்லாம் கொடுக்காம விட்டோம்னா அவளுடைய அறிவுங்கிறது எங்க வெளிப்பட போகுதுன்னு இந்த மண்ணிலே அவளுடைய அறிவை அடக்கி வைத்தவர்கள் எல்லாம் மூடர் அப்படின்னு சொன்னான். பாரதிதாசன் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அழகா சொன்னான், பெண்ணுக்கு கல்வி வேண்டும் குடும்பத்தை பேணுதற்கே, பெண்ணுக்கு கல்வி வேண்டும் மக்களை பேணுதற்கே, பெண்ணுக்கு கல்வி வேண்டும் குடித்தனம் பேணுதற்கே, பெண்ணுக்கு கல்வி வேண்டும் கல்வியை பேணுதற்கே. இந்த கல்வி சரியாக இருக்கணும்னு சொன்னாலே முதல்ல பெண்ணுக்கு கல்வி வேண்டும்னு அவங்க தொடக்கத்துல சொல்லும் பொழுது சுமதி மேடம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. இன்னைக்கு அந்த கல்வி கிடைச்சிருக்கு, எல்லா பெண்களுக்கும் கல்வி கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அத தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கூட அதனாலதான் சொன்னாரு, கரண்டி பிடிக்கிற கைகளிலே புத்தகங்களை கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். பாரதியார் தான் புதுமை பெண்ணுன்னு பெண்ணுக்கான இலக்கணத்தை வகுத்தார். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பெண்ணுன்னா எப்படி இருக்கணும், அச்சப்படணும், வெக்கப்படணும், அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல, அவளுக்கு அறிவு இருந்தா கூட தெரியாத மாதிரி, மடம் மடம் அப்படின்னு சொன்னா முட்டாள்தனம், அவளுக்கு அறிவு இருந்தா கூட ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலீங்க, அவளுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும், விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட தன்னுடைய கணவன்கிட்ட கேட்கும் போது நீங்க சொல்லுங்களேன் எனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியலேன்னு தெரியாத மாதிரி கேட்டான்னு சொன்னா அந்த குணம் தான் போற்றப்படுகிற ஒரு குணமாக எல்லாருடைய மனதிலேயும் நிறைந்திருந்தது. ஆனா அதுக்கு பிறகு பாரதி தான் சொன்னான், பெண்ணுக்கு அதெல்லாம் இலக்கணம் கிடையாது, நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, திமிர்ந்த ஞான செருக்கு, நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள். அதுக்கு திமிர் பிடிச்சதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. என்னைக்கு நமக்கு நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் வரும் அப்படின்னு சொன்னா, மிகப்பெரிய மனசுல துணிச்சலும் அறச்சிந்தனையும் இருக்கும் பொழுது அந்த நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் வரும். நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகள், நம்ம தப்பு செய்யலன்னா நமக்கு அந்த ஒரு தைரியம் வரும் இல்லையா, அதுதான் அவன் சொன்னான். அதனால கிடைக்கக்கூடிய திமிர்ந்த ஞான செருக்கு. இது ஆணவத்துக்கும் இந்த ஞான செருக்குக்கும் வேறுபாடு இருக்கு. எதுவுமே தெரியாம எதுவுமே இல்லாம நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை, என்னால முடியுங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கையை தான் பாரதி சொன்னான். அதுதான் பெண்ணுக்கான ஒரு இலக்கணம், புதுமை பெண்ணுக்கான இலக்கணம் அப்படின்னா. அன்னைக்கு அவன் எழுதின சுதந்திர போராட்ட காலகட்டத்துக்கு அத்தனை ஆண்டுகள் முன்னாடி அவன் எழுதும் போதே சொன்னான், பெண்கள் படிக்கணும். எதுக்காக? உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும், ஓது பற்பல நூல்கள் கற்கவும், இலகு சீருடை நாற்றுசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்தீங்கன்னா. உலக வாழ்க்கையில ஒட்டுமொத்தமா குளோபல் லெவல்ல இன்னைக்கு பாக்குறோமே, அந்த உலக வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் பெண்கள் பயணப்பட்டு அங்க என்னெல்லாம் புதுமைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்திய நாடு தழை தூங்குவதற்காக பெண்கள் பாடுபடுவார்கள் அப்படின்னு நம்பினான். எந்த பெண்கள்னா புதுமை பெண்கள். ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு நனவாயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த பெண்களுடைய மிகப்பெரிய ஆற்றல் உணர்வதற்கு முன்பு இன்னைக்கு இப்ப வரைக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, மிகப்பெரிய மதத்தை எல்லாம் தோற்றுவித்தவர்கள் ஆண்களாகத்தான் இருப்பார்கள், பெண்கள் கிடையாது. புராண இதிகாசங்களை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாம் ஆண்களாகத்தான் இருப்பார்கள். சட்டத்தை இயற்றியவர்கள் ஆண்கள். தத்துவத்தை போதித்தவர்கள் உலகம் தொடங்கின காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம எதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவிலே பின்பற்றுகிறோமோ அதை எல்லாத்தையுமே நடத்தி கொடுத்தவங்க ஆண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலதான் வச்சுட்டு இருந்தோம். பெண்களுக்கான இடம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரே ஒரு சான்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். மிகப்பெரிய அதாவது உலகத்தை வந்து அன்பாலேயே அரவணைக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன சாக்ரட்டிஸ், அன்பாலேயே அரவணைக்கணும்னு சொன்ன லியோ டால்ஸ்டாய். ஏன்னா காந்தியடிகளே டால்ஸ்டாயினுடைய கருத்துக்களின் மீது மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு கொண்டுதான் அஹிம்சைங்கிற வழியை பின்பற்றியதாக சொல்லுவார்கள். அவருடைய டால்ஸ்டாய்ட்ட போய் கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னாரா, ஜெர்மன் மொழியில எழுதப்பட்ட திருக்குறளை படித்து நான் எனக்குள்ளாக இந்த அன்பு நெறியை பின்பற்ற தொடங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்படி உலகத்திற்கே அன்பினை போதித்தவர் டால்ஸ்டாய். போரும் அமைதியும் அப்படிங்கிற அவருடைய நூல் மிக பிரசித்தி பெற்ற நூல். ஆனா அந்த நூலை எழுதுறதுக்கு எத்தனையோ முறை
அதுல திரும்ப 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 கரெக்ஷன் பார்த்து அதை சரி பண்ணி கொடுத்தது யாருன்னா அவருடைய மனைவி சோனியா. நிறைய ஆண்டு காலம் தாம்பத்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் தான். ஆனா ஒரு முறை என்ன பண்ணிட்டார் அவர் தொடர்ந்து இத்தனை அவங்களுக்கு வந்து பக்கபலமாகவும் உறுதுணையாகவும் இருந்த அந்த மனைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சார். அன்பு சோனியா, நான் வீட்டை விட்டு வெளியில போறேன், என்னை தொடர்ந்து நீ பின் வர வேண்டாம், நான் எங்க இருக்கேன்னு என்ன ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். ஒருவேளை நீ என்னை தொடர்ந்து வந்தேன்னு சொன்னா நான் எடுக்கக்கூடிய அடுத்த முடிவு ரொம்ப பயங்கரமானதா இருக்கும்னு வச்சுட்டு ஒரு நாள் அதிகாலையில சொல்லாம கொள்ளாம போயிட்டாரு அவரு. அந்த அம்மா போய் பார்க்கவே முடியல. கடைசியில மரணப்படுக்கையில இருக்கும் போது கூட அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாம போனாங்க அப்படின்னு சொன்னா, பெண்களுக்கான இடம் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல, இந்திய அளவுல மட்டும், உலகம் முழுவதுமாக 2ஆம் தர நிலையிலே தான் பெண்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். சரி, இன்னைக்கு நம்ம வரலாம். இன்னைக்கு படிச்சிருக்காங்க பெண்கள், வேலைக்கு போறாங்க, பெரிய அளவுக்கு உரிமை எல்லாம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கூடுதலாக பாரமும் அவர்கள் தாங்கி கொண்டுதான் இருக்காங்க. வீட்டு வேலைகளும் பார்த்து அவங்களுடைய உணர்வுகளை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல. சொல்ல போனா மனசளவுலையாகட்டும் உடல் அளவுலையாகட்டும் ஆண்களை காட்டிலும் மிக பலம் வாய்ந்தவர்கள் பெண்கள். ஏன்னா பிரசவ வலி அது ஒன்னே போதும். சாதாரண இப்ப நீங்க உண்மை இங்க இதுல இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ப்ரொஃபசர்ஸ், ஒருவேளை ஆண்கள் வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல, பேராசிரியர்கள், ஒரு சின்ன தலைவலி வீட்டுல வந்து ஆண்களுக்கு வந்துட்டா கூட, ஒரு சின்ன வயிற்று வலி வந்துட்டா கூட அவங்க ரொம்ப பெருசா அது கம்ப்ளீட்டா சரியாகிற வரைக்கும் வீடை 2 ஆக்கிடுவாங்க. ஐயோ எனக்கு அது வந்துருச்சு இது வந்துருச்சுன்னு. இந்த பெண்கள் அத்தனை வலிகளையும் சின்ன வயசுல இருந்து தாங்கி 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 பழகி, பிரசவ வலிங்கிறது மறுபிறவின்னு சொல்லுவாங்க, செத்து பிழைக்கக்கூடியது. அது சும்மா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மட்டும் இல்ல, உண்மையிலேயே அவ்வளவு பெரிய வலி. ஆனா அதை தாங்கக்கூடிய பலம் அவளுக்கு இருக்கு. அதே சமயத்துல மனவலி, ஆண்கள் சின்ன சோகத்தையும் பாருங்க, அதை தாங்கிக்க முடியாம தான் எத்தனையோ மாற்று வழிகளை யோசிச்சு கெட்டு போறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா பெண்கள் எத்தனையோ குடும்பங்கள்ல இன்னைக்கும் ஆண்கள் சரியில்லாத வீடுகளில், ஆண்கள் இல்லாத வீடுகளில் அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையே தூணாக இருந்து தாங்கி பிடிப்பவர்களாக பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் மிக பலம் வாய்ந்தவர்கள் பெண்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் வேலு நாச்சியார் பத்தி. 1980ல இருந்து 83 வரைக்கும் நமக்கு பெருசா சுதந்திர போராட்டத்துல பாடுபட்டவங்கன்னா ஜான்சி ராணியை தான் தெரியும், ஜான்சி ராணியை தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா ஜான்சி ராணிக்கு முன்னாடியே வெள்ளக்காரனை மிகப்பெரிய அளவுல எதிர்த்து நின்னவங்க சிவகங்கை சீமையை ஆண்ட வேலு நாச்சியார். ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன். நம்ம இன்னைக்குதான் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். அன்னைக்கே அவங்களுடைய கணவரை காட்டிலும் எல்லா மொழிகளையும் தெரிஞ்சவங்க. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்தான்னு சொன்னா முழுக்க முழுக்க அவனோடு உரையாற்றிய மிகப்பெரிய இரும்பு பெண்மணி. போர்க்களமா இருந்த போர் பயிற்சி எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சவங்க. பிரிட்டிஷ்காரனை மிக தைரியமாக எதிர்த்த பெண்மணி வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போ 1700களே அப்படி பெண்கள் இருந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. பெண்களை படிக்கிறதுக்காக அனுப்புறதுக்கு யோசிச்ச கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இப்ப கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எங்கேயோ வயக்காட்டுல வெறுமனே ஒரு 15 வயசு வரைக்கும் அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் கூலி வேலை பார்த்துட்டு அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே ஒட்டுமொத்தமா அந்த மண்ணோட மண்ணா புழுதியோட புழுதியா போன பெண்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடங்கள்லயும் கல்லூரிகள்லயும் பல்கலைக்கழகங்கள்லயும் அலுவலகங்கள்லயும் மலர்ச்சியான வாழ்க்கையா மாறி போறதை பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல பெண்கள் இன்னைக்கும் கோழைகளா இருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துல. நீங்க எவ்வளவு படித்த பெண்களும் கூட இன்னைக்கு எத்தனையோ தற்கொலைகள் பாக்குறோம். குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வன்முறை தாங்காம. சமீபத்துல போன வாரத்துல நான் பார்த்தேன் ஒரு செய்தி படிக்கும் போது, ஒரு பெண், அது ஆனா இங்க நடந்தது இல்ல, வட இந்தியால நடந்தது, இருந்தாலும் என்னைக்குனாலும் இங்கேயும் நடக்கக்கூடியதுதான். ஒரு பெண் அவளுடைய குடும்பத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த கொடுமையோ வன்முறையோ தாங்காம அவளுக்கு எழுதி வைக்கிறதுக்கு கூட ஒரு இடம் இல்லாம அவளுடைய கால்ல முழுக்க ஹிந்தியில அவளுடைய பிரச்சனை எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு தூக்கு போட்டு தொங்கியிருக்கா. அது சமீப காலத்துல வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு படித்து அந்த சுதந்திரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாமல் அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாம போயிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு இருக்கு. சமூக வலைத்தளங்கள்ல வரக்கூடிய பெண்கள், இதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இங்க ஒரு சின்ன அறிவுரை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிக்டாக்னு இருக்கு, நல்ல விஷயங்களை நீங்க பேசுங்க, ஏதோ ஒரு கருத்து சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க, இல்ல உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஷேர் பண்றதா இருந்தா ஏதாவது பண்ணுங்க. ஆனா அதுல வரக்கூடிய சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆபாசமா இருக்கு.
நம்ம பெண்கள் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கு, ஒரு நடன திறமை இருக்கலாம், பாடுற திறமை இருக்கலாம், நடிக்கிற திறமை இருக்கலாம், முறையாக பயன்படுத்தணுமே தவிர இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதா? அப்ப நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்க முடியும்? படித்த பெண்கள் அப்படி. இன்னைக்கு காலையில ஹிந்து பேப்பர்ல வந்த நியூஸ், ஒரு பொண்ணு திருப்பூர்ல டிக்டாக் பண்ற பொண்ணு, 23 வயசு. அந்த பொண்ணுக்கு நிறைய பேர் ஃபேன்ஸா ஆயிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் பறிச்சதா இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. ஒரு பக்கம் பெண்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு குடும்பத்துல நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இடையில போராடிட்டு இருக்காங்க. எத்தனையோ பிரச்சனைகளை தாண்டி ஒரு திருமண பந்தத்துக்குள்ள வந்த பிறகு கணவனுடைய கொடுமையா இருக்கட்டும், சகிப்புத்தன்மையோட இருக்காங்க. குழந்தைகளுக்காக அவங்களுடைய வாழ்க்கையே, அவங்களுக்கான எல்லா சந்தோஷங்களையும் தொலைச்சிட்டு வாழ பழகிருக்காங்க. ஆனா இன்னொரு பக்கம் கிடைத்த சுதந்திரத்தை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாம தடம் மாறிக்கொண்டிருக்கிற பெண்களும் இருக்காங்க. அதனாலதான் பெண்களுக்கான ஆற்றல்ங்கிறது மிகப்பெரிய ஆற்றல். அந்த ஆற்றல் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம சாதாரணமா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு அரசு பள்ளியில படிச்ச ஒரு பொண்ணு ஸ்பேஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்குதுன்னா, அதுக்கான முயற்சியை நினைச்சதுன்னா, முயற்சியை எடுக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா போயிடுது. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேனி பக்கம் ஒரு சாதாரண அரசு உதவி பெறக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல படிச்ச ஒரு பொண்ணு ஸ்பேஸ்க்கு அங்க ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்தியாவிலேயே ஒரு பெண்ணா மாணவியா செலக்ட் ஆகி போனா அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க நினைச்சா முடியாத விஷயம் எதுவுமே இல்லை. ஆனா அவர்களுடைய சிந்தனையிலே அவர்களுக்கு தெளிவு இருக்கணும், சிந்தனையிலே துணிவு இருக்கணும். மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய துணிச்சல் அவர்கள் தவறா பயன்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரு துணிச்சலே ஒரு அளவுக்கு மேல போச்சுன்னு சொன்னா அசட்டு துணிச்சல்மாங்க. அது அறத்தை தாண்டி போகக்கூடிய ஆற்றலுடையது. ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு வீரம்னு சொல்லுவோம். தைரியமா போய் போர்க்களத்துல நாட்டுக்காக போராடினானா ராணுவ வீரன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதே சமயத்துல அறம் பிறழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரத்தை வன்முறைன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரிதான் பெண்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். அவங்களுக்கு சட்டம் எவ்வளவோ உறுதுணையா இருக்கு, ஆனா அந்த சட்டத்தை அணுகுவதற்கு பயப்படக்கூடிய அந்த பெண்கள் இந்த இன்னொரு பக்கத்துல அறத்தை தாண்டுவதற்கு பயப்படுறது இல்லைங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருக்க எங்களை மாதிரி பெரியவங்களுடைய ஆதங்கமா இருக்கு. அதனால நல்ல கல்வி கிடைச்சிருக்கு. பெண்களுக்கான உடல் ஆற்றலா இருக்கட்டும், மனசு வலிமையா இருக்கட்டும், நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு வரலாற்றுல சரித்திரத்துல ரொம்ப பெருசா நம்ம வியக்கக்கூடிய மனிதர்களை எல்லாம் உருவாக்கியவர்கள் பெண்கள். நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம கதைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்லுவோம், மராட்டிய மன்னர் வீர சிவாஜினா அவங்களுக்கு பலத்தை கொடுத்தது அவங்க அம்மான்னு சொல்லுவோம். காந்தியடிகளுக்கு அஹிம்சையா இருக்கட்டும், உண்ணாவிரதத்தை கத்துக் கொடுத்தது யாருன்னா அவங்க அம்மா. அவங்க எல்லாம் வீட்டுல இருந்தவங்க தான். மிகப்பெரிய ஆன்மீக வீரர் சுவாமி விவேகானந்தர். சுவாமி விவேகானந்தர் நேரடியா வரல, அவங்களுடைய அம்மா போதித்த சின்ன சின்ன போதனைகள். இப்படி நம்ம யாரெல்லாம் இந்த உலகத்துல ஒரு ரோல் மாடலா வச்சுட்டு இருக்கோமோ அவர்களை எல்லாம் உருவாக்கியவர்கள் எந்த உரிமையும் கிடைக்க பெறாத காலத்திலே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள். அவங்க எல்லாருமே உடல் வலிமை நாம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப பலவீனமானவர்கள், ஆண்கள் அளவுக்கு வீரம் இல்லை. நிச்சயமா கிடையாது. நம்ம எதிர்க்கணும், துணிவு வந்துச்சுன்னா எப்பேற்பட்டவங்களையும் எதிர்க்க முடியும். அதனாலதான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவருடைய அந்த ராணுவ படையிலே நிறைய பெண்களை முதல்ல அவர் தான் இணைச்சார். அப்ப பெண்களுக்கு உடல் வலிமையும் அதிகமாக இருக்கிறது, மன வலிமையும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் அதை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது தவறான பழக்கங்களை, ஆண்களே சில விஷயங்களை செய்யறது அவங்களுடைய உடம்புக்கு கேடு, அந்த கேட்டின் மூலமா மத்தவங்களுக்கு தப்பு நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது, ஆண்கள் மட்டும் செய்யலாமா, ஆண்கள் செய்யக்கூடிய இந்த வேலைகளை நாங்களும் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண் விடுதலை அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கு சமமாக எல்லா விஷயங்களையும் செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா தயவு செய்து அதை மறந்து விட்டு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கல்வி என்கிற உரிமையை, வேலை வாய்ப்பு என்கிற உரிமையை, இந்த சமூகம் நம் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதையை கண்ணியத்தோடு எடுத்துக்கொண்டு முன்னேறி சென்றால் நம்முடைய பேராற்றல் என்பது இந்த உலகத்திற்கே உதவியாக இருக்கும், இந்த சமூகத்தை வாழ வைக்கும் என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி. பெண்களின் பெருமையை பற்றியும் அவர்களின் பேராற்றலை பற்றியும் பேசினீர்கள். அதே சமயம் அவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை பற்றியும் எங்களிடம் பகிர்ந்தீர்கள். அதே மாதிரி நம்முடைய மாணவிகள் இருவருமே இணைந்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு சில அறிவுரைகளையும் கூறினீர்கள். நன்றி அம்மா.
Dr. Sumati ma'am. Dr. Sumati ma'am, you want to share a few words? Dr. Sumati ma'am, Yes, ma'am. you want to share a few words, ma'am? Yes, Yes, ma'am. madam. Ma'am, you're audible. Amsavani, would you like to share something? Ma'am, you want to share something, ma'am? No, it's you just make it an open session. If the students have any inquiries, let them Okay. ask. Okay. Students, Else if you want to discuss, you can unmute your audio and you can interact with our ma'am, resource person. Students, if you want to interact, you can unmute your audio and you can interact. Feel free to talk. Thank you, ma'am. This Yes. session was really very useful. Thank you, Yes. ma'am. Anybody else? Yes. Hello. Yes, ma'am. Ma'am, I'm Dr. Vigneshwari from Sri Meenakshi Government Arts College, Department of Welcome. Chemistry, Professor. Welcome. உங்களோட ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள், பெண்மைக்கும் உண்டோ மறிக்கும் நாள். நிச்சயமாக பெண்கள் நினைத்தால் இந்த சமுதாயத்தில் நல்ல மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக மிக அழகாக எடுத்து கூறினார்கள். இந்த கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். Amsavani, 1 second. Yes, ma'am. Madam, it was really a wonderful session. We enjoyed a lot. Actually, madam has given a lot of informations, and it's a sort of advice, I can say. If we follow the practical lessons which was taught by madam, definitely the women will reach some higher heights. So I wholeheartedly congratulate the resource person, Dr. Jnanambikai madam, for rendering a beautiful lecture on your topic, ma'am. Thank you, ma'am. I must be thankful for you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I have a question. சொல்லுங்க மேம். மேம், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு சில விஷயத்துல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. சோ அவங்க அதுல இருந்து வந்து எப்படி வெளிவரது, யார்கிட்ட வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணலாம்? உங்களோட எந்த மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றாங்க? இப்ப பர்சனலாவா இல்ல படிக்கிறதுங்களா? முக்கியமா வந்து இந்த மொபைல் யூசேஜ்னால சோ ஸ்ட்ரெஸ்ல வந்து போறாங்க மேம். சோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ அதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி வெளியில வர்றது? இப்போ வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுலயே வந்து இருந்துறாங்க. வீட்டுல இருக்கவங்க கூட பேசுறது இல்ல. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஃபேஸ்புக். ஆமா, அது முதல்ல வந்து இது என்ன காட்டுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா, பெண்கள் ரொம்ப பலவீனமா இருக்காங்க. எந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குன்னா, இதுல இப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ மட்டும் நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாதுங்க. பேரண்ட் வந்து எந்த வீட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, பேரண்ட் வந்து ரொம்ப ஓப்பனா, ரொம்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா, ரொம்ப அன்பா கேர் பண்ணிக்கிறாங்களோ, அந்த வீட்ல பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் நடக்கிறதே கிடையாது. இன்னுமே நம்ம வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மா எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல பொண்ணுங்க கிட்ட பேசினா அது வந்து ரொம்ப செல்லம் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ்லயே வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா? அந்த குழந்தைங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் அந்த அந்த ஒரு அன்பு தேடுது. அது டீனேஜ்ல அவங்களுக்கான தேடல்கள்ங்கிறது உடலுக்கா இருக்கட்டும், மனசுக்கா இருக்கட்டும் அதிகரிக்கும் போது அது இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு ஜெண்டர்ல இருந்து கிடைக்கும் போது அது ரொம்ப ஈஸியா அவங்க ஈல்ட் ஆயிடுறாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, பெரும்பாலும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள பிள்ளைங்க வந்து அடிக்ட் ஆறாங்கன்னா,
தொடர்ந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி வாட்ச் பண்ணி, சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா, உனக்கு நான் இருக்கேன், இந்த மாதிரி ஒரு 3 வார்த்தைகளை வச்சுக்கிட்டு ஒரு தினசரி யாராவது உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணாலே போதும், பெண்கள் அப்படியே விழுந்துடுறாங்க. அது வந்து உண்மையான அன்பு காட்டி தான் விழணும்னு இல்ல, அன்பா நடிக்கிறவங்களை பார்த்தா கூட பெண்கள் விழறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இதுல வந்து அந்த குழந்தைங்களுடைய பலவீனமும் அப்பாவித்தனமும் தான் தெரியுது. அது கடைசியில எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுட்டு மாட்டின பிறகு அவங்க படுற கஷ்டத்துக்கு அளவே கிடையாது. அதுலயும் ஆண்கள் பசங்க தப்பிச்சிடுறாங்க. இன்னைக்கு நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம பத்திரிகையில படிச்சு மீடியால அலசுற அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை. ஆனா அந்த பசங்க ஈஸியா தப்பிச்சிடுறாங்க. ஆனா அதுல முழுக்க பாதிக்கப்படுறது பெண்கள் தான் மன ரீதியா. கூடுமான வரைக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நல்லா அவங்க ஷேர் பண்ணலாம். வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க அவங்க நம்ம பேரண்ட் கிட்ட தான் பேசணும். அவங்க கொஞ்சம் பெண் குழந்தைங்கள்ட்ட இன்னும் கூடுதலா அவங்க அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா, பெண்கள் நல்லா வளரணும், அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்யறோம், வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோங்கிறதோட அவங்களுடைய திருப்தி முடிஞ்சு போயிடுது. அதுக்கும் மேல அவங்களுடைய மனசுக்கான தேடல்களுக்கு எத்தனை பேர் அது வந்து உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க? ஏன்னா அவங்க வளர்ந்த சூழல் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப அம்மா வந்து ரொம்ப ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வராங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே அன்பு கிடைக்கல, பெருசா கடமைகள்லாம் மட்டும்தான் அவங்க பேரண்ட் செஞ்சாங்கன்னா அதேதான் அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா இந்த பிள்ளைங்க வந்து சரி அவங்க வீட்டுல வந்து யார்கிட்டயும் எதுவும் சொல்ல முடியல, ஷேர் பண்ணலாம், நல்ல நிச்சயமா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு தோழமை இருக்கும். கூட படிச்ச ஒரு பெண்ணோ அல்லது இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், காலேஜ்ல படிக்கிற பொண்ணா இருக்கலாம், ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தா கண்டிப்பா முடிஞ்ச அளவுக்கு பெண்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றது ரொம்ப நல்லது. பசங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாம், ஆனா ரொம்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நம்பிக்கைக்கு பிறகு நட்பு கொண்டாடலாமே தவிர எடுத்த உடனே நட்புங்கிறது சில நேரங்கள்ல எல்லை மீறல்ல போய் முடியுது, அங்கதான் அவங்க சிக்கிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. Dr. Sumathi ma'am. Yes ma'am. Hello. Yes ma'am. Good afternoon ma'am. I am Dr. V. Uma Mageshwari calling you from Pasuman Muthuramalinga Thevar College, Uslambati. Yes ma'am. Question to Ambika ma'am. சொல்லுங்க மேம். Ambika ma'am, இப்போ நீங்க சொல்லும்போது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, இப்போ adolescent periodல நம்ம என்ன சொல்றோம், adolescents they are neither a child nor an adult. அவங்களால விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு பையனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்குமான பிரச்சனை ஒரே மாதிரியா இருக்கும்போது எதனால அந்த பையனால சீக்கிரமா வெளியில வந்துட முடியுது, ஏன் இந்த பொண்ணால சீக்கிரம் வெளியில வர முடியலங்கிறது நீங்க எந்த விதத்துல அதை அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறீங்க மேம்? பொதுவா பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட மைண்ட் செட்டே ரொம்ப லைட்டா எடுத்துப்பாங்க, ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க. படிக்கிற விஷயத்துல இருந்தே அது அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட அவங்களோட ஒரு அஃபெக்ஷனும் அன்போ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ரொம்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பேசி 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 எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அதே அளவுக்கு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி தேவைப்படும். ஆனா பசங்க அப்படி கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கவே இருக்காது. இப்போ ஒரு வீட்லயே ஒரு அண்ணன் ஒரு பையன் பொண்ணு இருக்கான்னு சொன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட அவ பேசிக்கிட்டே இருப்பா, போன்ல பேசி எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா. அந்த மாதிரி பேசி பேசியே தான் அவளுடைய தேவைகள் அவளுடைய உணர்வுகள் எல்லாமே பகிரப்படுறதா இருக்கும். ஆனா பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டானா அவன் வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவான். எல்லாத்தையும் அவன் நுணுக்கமாலாம் அப்டேட் பண்ணணும், இல்ல பேசி ஒரு உணர்வு பூர்வமாலாம் பார்க்கணும்னு ரொம்ப பசங்க எல்லாம் நினைக்கவே மாட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இடத்துலதான் பசங்களுடைய ஆண் பிள்ளைகளுடைய மனநிலையும் அவங்களுடைய அது வெளிப்பாடுங்கிறதும் பெண் பிள்ளைகளுடைய வெளிப்பாடுங்கிறதும் மாறுபடுது. அது நீங்களே பாத்தீங்கன்னாலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். வீட்லயே இருக்கிற பையன் பொண்ணா இருந்தா அவங்க கிட்ட இருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய ஒரு கருத்தை பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுடைய பதில இருந்து என்ன அப்படின்னா, நார்மலா இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தைய வளர்க்கிற போதே என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, men are for mind, women are for heart. That is what you reproduce in some other word, that women are meant for emotional feeling. நாம வந்து ரொம்ப சாஃப்ட், இந்த ரீசெண்டா ஒரு சாங் கூட வந்திருக்கும், லேசா வலிச்சதா மனசோரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப மென்மையா மென்மையா கண்ணோட பாதம் கால் பட்டாலே அப்படியே ரொம்ப மென்மையான அப்படின்னு சொல்லும்போது we feel very awesome that women are meant for softness. பெண் அப்படின்னு சொன்னாலே மென்மை அதுக்காக. ஆனா இதுல என்ன அப்படின்னா, ஏர்டைட்டா அடைச்சு வைக்கிற எல்லாமே மென்மையாகும். ஒரு பழம் கனிஞ்சு போகணும் அப்படின்னா அடைச்சு வச்ச உடனே அது கனிஞ்சு போகுங்கிறது இட் இஸ் a universal truth. அப்போ
நம்ம மென் ஆர் ஃபார் மைண்ட், ஒரு பொண்ணு மாதிரி அழாத அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுனால அவங்களால அதை ஸ்டேபிளா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுது. நாம ஒரு பேரண்டாவோ இல்ல ஒரு டீச்சராவோ வாட் we are doing, நீ வந்து பொண்ணு சாஃப்டா இருக்கணும், இமோஷனல் அப்படிங்கறத நாமளே அவங்கள அப்படி ஒரு சர்க்கிள்குள்ள கொண்டு வரமா அப்படிங்கறதுதான் என்னோட கொஸ்டின். இப்போ நாமளே அப்படிதான் கொண்டு வரோமா? இமோஷனலா நீ இப்படிதான் இருக்கணும், இமோஷனலா அதை டேக்கிள் பண்ண நாம வந்து if we give them the strength, whatever it is, face it, because the problem is common for human being. எப்படியா இருந்தாலும் எதிர்த்து போராடணுங்கிற அந்த போராட்ட மனப்பான்மைய நம்ம பெண்களுக்கு சொல்லி தர தவறிடுறோமா? கண்டிப்பா. நிச்சயமா மேம், நிச்சயமா. அது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு பேசுறோம், எத்தனை பேர் வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் பேசுறாங்கன்னு சொல்லுங்க. இந்த வந்து இந்த பிரிண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, பிரிண்டிங் மிஷின், அதுல வந்து அப்படியே ஊத்தி அந்த மைய ஊத்தி அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி அம்மாக்கு என்ன அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அததான் அவங்க அம்மா திரும்ப சொல்றாங்க. வேணா இன்னைக்கு காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாடர்னா மாத்தி சொல்லலாமே தவிர, இன்னைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க, பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, பொம்பளை மாதிரி அழாதானு. பொம்பளை பிள்ளைன்னா அழறது, பையனா சிரிக்கிறது. பொம்பளை சிரிச்சா போச்சுன்னு எல்லாம் உண்டு நம்மளோடதுல. அது என்ன சிரிப்புங்கிறது அழுகங்கிறதும் ரெண்டு பேருக்குமான காமனான அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான். ஆனா அதுல கூட அழறதுன்னா பெண்களுக்கான முழுசான உரிமை ஆட்டமும், சிரிக்கிறதுனா அவளுக்கு அதுல உரிமை குறை மாதிரியும் நம்ம கண்டிப்பா வீட்டுல இருந்துதான் அது தொடங்குதுங்க. எல்லாருமே இப்ப நாம இவ்வளவு பேசினாலும் கூட நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வீடுகளுக்கும் சில விஷயங்களை மரபு வச்சிருப்பாங்க. அததான் கொண்டு போய் அந்த பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்லுவாங்களே தவிர, எல்லாரும் ரொம்ப மாடர்னாலாம் பிள்ளைங்களை வரணும்னு எல்லாம் நினைக்கிறதே கிடையாது. மாடர்ன் திங்கிங் வந்து ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் ஒரு விதமா இருக்கு. சில பேரண்ட பொறுத்த வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறதுங்கிறதே, ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு வாய்ப்பே கிடைச்சிருக்காது. 10ஆம் கிளாஸோட 12ஆம் கிளாஸோட கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அந்த அம்மா என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான்லாம் எங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒண்ணுமே படிக்க வைக்கல, ஒன்னெல்லாம் காலேஜுக்கு அனுப்புறோங்கிறது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்னா இருக்கும். சில வீடுகள்ல வேலை, சில வீடுகள்ல நீ பண்ணக்கூடிய திருமணம், இப்படி அந்த ரசனைங்கிறதே மாறுது. ஆனா இந்த பெண்களுக்கான அடிமைத்தனம்ங்கிறது கண்டிப்பா 100% வீட்டுல இருந்து உருவாகிறது தான். சொல்லி 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 சில இடங்கள்ல அம்மாக்கள் வந்து சுதந்திரமா இருந்தாலும் அப்பாக்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுனால அம்மா வேற வழி இல்லாம அதுக்கு உடன்பட்டுருவாங்க. பாத்திருப்பீங்க, அம்மா ஆசைப்படுவாங்க, நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம், நம்ம பொண்ணாவது நல்லா இருக்கணும், அதாவது வரணும்னு நினைச்சா கூட சில வீடுகள்ல இன்னுமே அப்பாக்களுக்கு வந்து பொண்ணு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்க கூடாது, அதாவது ரொம்ப மோசமா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது வேற. நார்மல் ட்ரெஸ்லயே கூட அவரு சில கண்டிஷன் தனியா வச்சிருப்பாரு, அவருக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பொண்ணை உருவாக்கணும்னு நினைப்பாரு. இல்ல படிச்சு வேலைக்கு அந்த ஆணுக்கு வந்து பொண்ணு வேலை பாக்குறது, மனைவி வேலை பாக்குறது பிடிக்காதா இருக்கலாம். அதனால பொண்ணுங்க ஒட்டுமொத்தமாவே பொண்ணுங்க வேலைக்கு போறது நல்லது இல்ல, இதுங்க என்னைக்கு வேலைக்கு போச்சோ அன்னைக்கு எல்லாம் உட்படாம போச்சு, இப்படி பேசிட்டு இருக்கிற ஆண்களும் இருக்காங்க. அப்போ இதே பின்னணியில வளரக்கூடிய அந்த குழந்தைங்க, அந்த பிள்ளைங்களுக்கான தேடல்கள் இன்னொரு பக்கம் போயிடுது. மனசுல துணிச்சல் வர மாட்டேங்குது, எங்கேயோ ஒரு பக்கத்துல பதுங்கி கோழையா மாறி ஒரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அதை அணுகிறதுக்கோ எதிர்கொள்றதுக்கோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் இல்லாம அவங்க தப்பான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இந்த குடும்பம் ஏதோ ஒரு வகையில நிச்சயமா காரணமா இருக்கு. நிறைய வீடுகள்ல அது நடக்கிறது தான். பக்குவப்படுதல்ங்கிறதும் இந்த போராட்ட மனப்பான்மைங்கிறதும் நீங்க சொன்ன மாதிரி காந்தியடிகளுக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி, லியோ டால்ஸ்டாய்க்கு வைஃப் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி எல்லாமே குடும்பத்துல இருந்து, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு குழந்தை எப்படி வளர்க்கப்படுகிறதோ அது நல்ல சமூகத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டிசனா மாறுங்கிறது எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இல்ல சொசைட்டல் வயலன்ஸ் எல்லாம் போகணும்னா நாம அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஊக்கம் கொடுக்கறோமோ அது வந்து சரியா இருக்கும். ஒரு பெண் அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நாம் எப்படி ஒரு வரைமுறைப்படுத்துறோமோ அதை நல்வழிப்படுத்துங்கிறது என்னுடைய கருத்தை. அதை நான் பதிவு செய்யணும்னு விரும்புறேன். கண்டிப்பா உண்மை உண்மை, அது 100% உண்மை. சொல்லுங்க மேம். அந்த கன்வீனர் சுமதி மேம், சரி அவங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கன்வீனர் மேமுக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ளிகேஷன். இங்க நான் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலும் பெண்களாகவே இருக்கிறாங்க. இப்போ நாம பாதிக்கப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா யாரால பாதிக்கப்படுறோமோ நோய்வாய்ப்பட்ட அந்த சமூகத்திற்கும் ஒரு சிகிச்சை தேவை. கண்டிப்பா. அப்போ அதர் ஹாஃப் அப்படிங்கிறது மென், அவங்களும் இருந்தாதான் என்னுடைய வேதனைகளையும் என்னுடைய வலியையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போது இந்த அதர் சைடு அதை புரிஞ்சுக்கணும். எனக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்கு, அதர்
தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் சுமதி மேம். மேம் டாக்டர் அம்சவேணி, மெம்பர் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட் செல். மேம் ஆக்சுவலா எங்க காலேஜ்ல நடக்கிற விமன் எம்பவர்மெண்ட் செல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நாங்க கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுதான் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுமே இங்க நடத்துவோம் மேம். அது வந்து சுமதி மேம், டாக்டர் சுமதி மேம் வந்துட்டு she is so specific about that. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கணும், அப்பதான் வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரியும் அப்படின்ட்டு எப்பவுமே வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க மேம். That is what, because in most of the colleges what I observe, maybe வந்து students join பண்ணல நினைக்கிறேன். Yeah, because in most of the colleges what I observed is that when the women's cell conducts a program, it is exclusively for women. But when we are affected, definitely the other half should know what is happening, because we are the part of the society. So if you are doing, really my heartfelt congratulations. Thank you that you have arranged a wonderful session. Ambika ma'am, she has started from ancient literature and she stepped into the modern literature. அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும்ங்கிறது அப்படி ஒரு அழகான ஃப்ளோவா, the spontaneous overflow was there. Thank you and hats off Ambika ma'am that you have done a wonderful. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you for sharing your views ma'am. Thank you so much ma'am. Gurunyana Ambika ma'am. Thank you ma'am. Amsaveni ma'am. Thank you ma'am. Okay. So we'll go for the concluding session ma'am. Okay.